السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے نہم جماعت اور طلبہ و طالبات کے لیے اس کی سورہ انبیاء کی مشق کریں گے۔ اس کے سوالات اور جوابات خالی جگہ پر کرے تمام مشق ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے سامنے بر وقت موصول ہو۔ اب آئیے وائٹ بورڈ کی طرف ہم جاتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں سورہ بنی اسرائیل کی مشق میں سوال نمبر 1 ہے، صحیح جواب پر درست کا نشان لگائیے۔ اس طرح نشان لگانا ہے صحیح جواب پر۔ اس میں 5 سوالات ہیں۔ نمبر 1 سوال ہے، کون سے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے؟ پہلا آپشن ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرا آپشن ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور تیسرا آپشن ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ تو اس میں صحیح جواب اور درست جواب حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ دوسرا سوال ہے، یہاں قرآنی آیت ہے، دعا ہے ایک پیغمبر کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ کس نبی کی دعا ہے؟ پہلا آپشن ہے حضرت یونس علیہ السلام، دوسرا آپشن ہے حضرت زکریا علیہ السلام، اور تیسرا آپشن ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ان تینوں آپشنوں میں جیم نمبر درست ہے۔ اور اس میں تیسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار شے کو کس چیز سے بنایا ہے؟ کس چیز سے بنایا ہے؟ اس میں پہلا آپشن ہے الف نمبر ہے آگ سے، دوسرا آپشن ہے پانی سے، تیسرا آپشن ہے آکسیجن سے۔ تو یہاں درست جواب ہے پانی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پانی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پانی سے بنایا ہے۔ چوتھا سوال ہے، یہاں ذنون سے کون مراد ہیں؟ ذنون وَإِذْ ذَهَبَ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ الف نمبر آپشن ہے حضرت ایوب علیہ السلام مراد ہے، دوسرا آپشن ہے حضرت یونس علیہ السلام مراد ہے، تیسرا آپشن ہے حضرت ادریس علیہ السلام مراد ہے۔ تو ہمارا جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ اس سے مراد حضرت یونس علیہ السلام، یہ درست ہے، ذنون سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ پانچواں سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ پہلا آپشن ہے الف نمبر آپشن ہے تمام نیک لوگوں کے لیے، دوسرا آپشن ہے تمام مسلمانوں کے لیے، تیسرا آپشن ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو اس میں درست آپشن جو ہے جیم نمبر ہے، تمام جہان والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ دوسرا سوال ہے، یہاں مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، تیسرے رکوع کی روشنی میں بتائے کہ منکرین باری تعالیٰ کو اللہ کی قدرت کی کون سی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دی؟ تو اس میں اس کا جواب ہے، اس رکوع میں مندرجہ ذیل اشیاء میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہیں۔ نمبر 1، آسمان اور زمین دونوں بند تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کھول دیا۔
कानता रत्कन फफतकनाहुमा। दूसरा है अल्लाह ताला ने फ़ानी से हर चीज़ को ज़िंदा किया। तीसरा है अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पहाड़ बनाए ताकि ज़मीन न हिले। चौथा है अल्लाह ताला ने ज़मीन पर कुशादा रास्ते बनाए। पांचवा है अल्लाह ताला ने आसमान को महफूज छत बनाया। और छठा है अल्लाह ताला ने रात और दिन, सूरज और चाँद बनाए, सब अपने अपने दायरे में तैर रहे। कुल्लुन फी फलकी यसबहून, तैर रहे। ये तमाम के तमाम अपने अपने मदार में, सूरज हो या चाँद, अपने अपने दायरे और मदार में अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। ओ ज़रा बराबर भी इससे नहीं हिलते, न पीछे रहते हैं न आगे होते हैं। दूसरा सवाल है मुख्तसर सवालात में। दूसरा सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों की बेबसी को अपनी कौम के सामने कैसे वाज़ेह फरमाया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त थी, वो बुतों की पूजा करती थी। ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुतों की तिजारत करते थे, उसको फ़रोख्त करते थे। जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इब्तिदा ही से अल्लाह ताला की वहदानियत की दावत अपनी कौम को दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से अपनी कौम को अल्लाह ताला की वहदानियत की दावत देते थे, लेकिन वो न मानी, वो कौम न मानी। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम खुशी मनाने के लिए देहात से बाहर गए। उनका जो इलाका था वो देहात, वो बाहर मैदान में चले गए, खुशी मनाने के लिए बाहर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी के ज़रिए तमाम बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और एक बड़े बुत को वैसे ही छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दिया। जब कौम वापस आ गए, उसकी अपनी रस्म और रिवाज के मुताबिक वहाँ जो मैदान में चले गए थे, उन्होंने उस रस्म के मुताबिक अपनी खुशियाँ मनाई और वो वहाँ से वापस आ गए और अपने बुतों को देखा तो उन्होंने बादशाह वक़्त नमरूद के दरबार में आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ शिकायत की। नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। नमरूद ने कहा कि उसको हाजिर करो। कौम ने शिकायत की कि एक नौजवान है जो हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसका नाम है। यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, और सूरह साफ़ात में इसका तज़किरा बहुत सरीह और वाज़िह अल्फाज में आया है। जब अलैहिस्सलाम दरबार में आए तो नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि इन बुतों को आप अलैहिस्सलाम ने क्यों टुकड़े टुकड़े किए हैं? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि उन बड़े बुत से पूछ ले जिसके कंधे पर कुल्हाड़ी है, उससे अपनी कौम के सामने इस वाक़या से अपनी कौम के सामने बुतों की बेबसी वाज़ेह हो गई। इस वाक़या से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस वाक़या से कौम को ये बात साबित हो गई कि ये बुत इतने बेबस है कि वो बातें नहीं कर सकते, वो सुन नहीं सकते, वो किसी को नफ़ा नहीं दे सकता, किसी अपने आप से और किसी से ज़रर और तकलीफ़ नहीं दूर कर सकता। कौम को भी वाज़ेह हो गई और उन्होंने अपने सर झुकाए शर्मिंदगी से कि हम इस तरह इन चीज़ों की इबादत करते हैं जो न सुनते हैं न देखते हैं
نہ کسی کو نفع دیتے ہیں نہ کسی کو نقصان دیتے ہیں، اپنے آپ سے بھی نقصان اور ضرر والی چیز نہیں دور کر سکے۔ وَيَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ آنے والی صورتوں میں بھی اس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ تیسرا سوال ہے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی کوئی 4 خاص نعمتیں اور فضیلتیں تحریر کرے۔ ان دونوں کو جو معجزے عطا کیے گئے ہیں، جو فضیلتیں عطا کی گئی ہیں ان دونوں کو، ان کو آپ بیان کرے۔ یہ سوال ہوا، جواب یہ ہے ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی فضیلتیں یا دی گئی معجزے 4 معجزے درج ذیل ہیں، 4 فضیلتیں، 4 نعمتیں درج ذیل ہیں، حسب ذیل ہیں۔ اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، دونوں کو نبوت اور علم عطا کیا، ایک آپشن ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو تابع فرمایا جو ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ پہاڑ اور پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ زبور پڑھتے تھے۔ یہ دوسری خاص فضیلت تھی۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زرع بنانا سکھائے، ان کے لیے جو ہے لوہے کو نرم کیا گیا تھا، وہ اپنے ہاتھ اس لوہے کو الٹا سیدھا کر رہے تھے، توڑ سکتے تھے۔ یہ ایک خاص فضیلت تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے تیز ہواؤں کو تابع کیا جو ان کے حکم سے چلتی تھی۔ اسی طرح جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ پرندوں کی بولی، جانوروں کی بولی بھی وہ سمجھتے تھے۔ وہ سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی فضیلتیں اور معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور کی کس پیشنگوئی کا ذکر فرمایا ہے؟ آخری میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ کس چیز کی پیشنگوئی اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زبور میں پیشنگوئی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہی اللہ تعالیٰ کی زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ پیشنگوئی تھی۔ یہ پیشنگوئی اللہ تعالیٰ نے پیش کی تھی کہ اللہ کے نیک بندے اس زمین کے وارث ہوں گے، یہ زمین اس کا ہوگا۔ سوال نمبر 5 ہے، اس سورت کے پہلے رکوع میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بیان کیے گئے کوئی 4 مشترکہ حقائق تحریر کرے کہ ان حقائق میں تمام انبیاء کرام ایک جیسے ہوں۔ وہ 4 حقائق آپ بیان کریں۔ جواب یہ ہے، 4 مشترکہ حقائق حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء سب مرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مرد بنائے ہوئے تھے، مردوں میں انبیاء گزرے ہیں، عورتوں میں نہیں ہے۔ دوسرا حقیقت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کانا نہ کہے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جسم کے لیے کھانے کی ضرورت تھی، وہ کھانا کھاتے تھے۔ ایسا نہیں تھے کہ وہ کھانا ان کے کھانے کے لیے ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ تیسری حقیقت یہ ہے
तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम हमेशा दुनिया में रहने वाले नहीं थे कि वो इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रहे। और लोग ये इंतज़ार कर रहे थे, मुशरिक ये इंतज़ार कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये तो खुशी की बात नहीं है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए, तो आप कौन से इसमें हमेशा रहेंगे, आप तो भी इस दुनिया से जाएंगे। छोटा हकीकत ये है, अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से अपना वादा सच कर दिखाया, उनको और उनके मुत्तबईन को कामयाब किया। अल्लाह ताला ने जो वादा अंबिया अलैहिमुस्सलाम से किया हुआ था कि आप भी कामयाब रहेंगे और आपके मुत्तबईन भी, अल्लाह ताला ने वो वादा तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ सच कर दिखाया। ये छठा सवाल नंबर 6 है, इसको हमने लिखा हुआ है ये सरगर्मी, घरेलू सरगर्मियों में ये सवाल है। दूसरा इसमें सवाल है दो पैगम्बरों की दुआ जो ज़िक्र है, एक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और दूसरा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। इस घरेलू सरगर्मियों में ये है कि आप इसको खुश खत लेके एक चार्ट पर लिखे और इस दुआ के साथ उसका तर्जुमा भी लिखे। तर्जमा वो किताब में मौजूद है, और वो दुआ भी जो अंबिया किराम की ज़िक्र है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनकी दुआएं जो है उसको एक चार्ट पर लिखे अपने तर्जमे के साथ। सवाल नंबर 6 है, ये भी घरेलू सरगर्मियों में है, लेकिन मैंने आपके समझने के लिए यहाँ वो 3 वाक़यात ज़िक्र किए हुए मुख्तसरन। इस सवाल में ये घरेलू सरगर्मियों में, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इस आयत की रोशनी में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत व शफ़क़त के कोई 3 वाक़यात तहरीर करे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि घरेलू सरगर्मियाँ ये तालिब इल्म की ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ुद इन वाक़यात को लिखे और इनको याद करे, ताकि हमारे इल्म में और नॉलेज में इजाफ़ा हो। लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए वो मुख्तसरन ये 3 वाक़यात लिखे हैं। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत व शफ़क़त के 3 वाक़यात ये हैं। नंबर 1, एक काफिर नमाज की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उजड़ी फेंकता है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको माफ़ फरमा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में जब वो रुकू में झुकता है तो एक काफिर ऊंट की उजड़ी लेकर उसके ऊपर उसके कमर पर रख देता है। उसको भी अल्लाह के रसूल ने उसको भी माफ़ फरमा दिया। दूसरा वाक़या मुख्तसरन मैंने लिखा है, लेकिन आप तफसील के साथ अपने अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं। दूसरा वाक़या है हिंदा नामी औरत जो अबू सुफियान की बीवी थी, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का कलीजा चबाया था। आगे बढ़ती है और माफ़ी का सवाल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और माफ़ी का सवाल कर दे कि मुझे माफ़ कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं जाओ तुम्हें माफ़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ़ फरमा दिया। तीसरा वाक़या है फ़तह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े ज़ालिमों को माफ़ फरमा दिया। वो ज़ालिम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाते थे, सहाबा किराम को तकलीफ़ें पहुँचाते थे, लेकिन जब मक्का फ़तह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ज़ालिमों का नाम लेकर
ان کے گھروں میں جو فنا لے گا اس کو بھی معافی کا اعلان، اس کو بھی امن کا پیغام دیا کہ اس کو امن ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو امن ہوگا۔ بڑے بڑے سرداران قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر طرح طرح کے ظلم اور مصائب ڈالتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان تمام بڑے بڑے ظالموں کو معاف فرما دیا۔ تو یہ 3 واقعات جو میں نے مختصراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کے رحمت و شفقت کے 3 واقعات میں نے مختصراً آپ کے سامنے ذکر کیے، اور آپ اپنے الفاظ میں اس سے لمبی بھی لکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔